नमस्कार। ओडिशा पत्रिकार आउ एक आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद। आपण परिवेश जानी पारुथिबे मु कोठी अछि। हाँ आज्ञा, एटा हूँ जयदेव भवन पछपट गीत गोविंद सदन जोठी एक लाइब्रेरी अच्छी पिलाने पाठ पढ़ती। आउ गोटे लाइब्रेरी अच्छी टिके अनति दूर में जो राज्य पाठागार कहुच्छी स्टेट लाइब्रेरी। आपड़ देखते लाइब्रेरी थिबा सत्वे भी पिला माने बाहर पढ़ती। प्रकृत में पाठागार कौन मूल्य बा लाइब्रेरी कौन मूल्य जड़े शिक्षाविद एवं जड़े कनसस लोक ही कहीपर। कारण पाठागार बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं था। ये बड़ बड़ यूनिवर्सिटी देखा, बड़ बड़ देश देखा, समृद्ध देश तांको लाइब्रेरी बहुत समृद्ध लाइब्रेरी होता है। एकर एकर जगह उपर एकर एकर माने लाइब्रेरी भितर बुलिया भी आपण को बहुत समय लगी जाए। किंतु एमती भी देश अच्छे जो लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी अवस्था दुरावस्था। आमे क्यों थिरे जाऊचे सेटा भी आपण समस्त को जना। तेणुकर ओडिशार पाठागार गुड़िकर जो पब्लिक लाइब्रेरी गुड़िक रही स्टेट फंडिंग होगी तार स्थिति कौन रही, राजधानी लाइब्रेरी गुड़िकर कौन स्थिति रही से विषय आलोचना करवा। आम सहित अच्छा आशायी जी जड़े एस्पिरेंट और स्टूडेंट सुनील कुमार मिश्र। सुनील आम कार्यक्रम को आपको स्वागत। आउ सुनील परिचय मुझे दूसरी से लाइब्रेरी साइंस उपर पाठ पढ़ी। मोर व्यक्तिगत अनुभव मु सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी देखी, विधानसभा लाइब्रेरी देखी। लाइब्रेरी रे जेतिकी गहली हवा कथा तार 1% भी हुए नहीं। विधानसभा लाइब्रेरी विधानसभा थिला बेले किए किए टिके जाती बुझापी आउ केते बेले नले कोनोसी नेता मरी जाइथिबे बा तांकर बही फई लेखा होथबो सेमानक पई रिसर्च करथुवा पिला माने जाती। किंतु लाइब्रेरी रे मु केबे विधानसभा लाइब्रेरी रे 3 जण 4 जण रु बाहर लोक अधिक देखिनी। लाइब्रेरी काम चलथिबो, स्टाफ थिबे, समय थिबो, सबु थिबो, खाता थुआ आइथिबो। किंतु मु केबे एकाठी 5 जण लोकंकु बा नेतांकु पढुथिबार कि तांको रिसर्च करथुवा पिला सेमानंकु पढुथिबार देखि नाही। स्टेट सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी अति दरकार हेले कोनोसी अफसरंकर कोन दरकार हेले सेमाने आस्थांती रेफर करथांती बहिरा। किंतु बहिवराक प्राय सुंदर भाव में थाए सेमती रही थाए। तेणुकर ये दुईटा थिला जो माने शीर्ष आईन बनाती से लाइब्रेरी कथा। बर्तमान आम पब्लिक लाइब्रेरी को आसवा। सुनील, ओडिशार पाठागार गुड़िकर स्थिति कौन? देखो भाई, ओडिशा रे 2001 मसीहार पाठागार आईन लागू कले सरकार। पूर्व सरकार जो मेंटो सरकार आमर थिला सेते बीजेपी सरकार। आम तो सब खाली बीजेपी सरकार मैंने 24 वर्ष 24 वर्ष बीजेपी सरकार को आम भूल जाऊे जे 9 वर्ष 8 वर्ष से गोटे मेंटो सरकार भी चली। तो सही समय से जिनसा आम कौन होता ना चलता से गोटे लाइब्रेरी रिलेटेड गोटे आईन प्रणयन होता। किंतु तापर भाई देखिए आज पर्यंत माने सेमिति किसी स्थिति तो सुधीर देखलुनि। मु जहाँ गत मासरे मागी जे पूर्व सरकार माने टोटाली जे 25-24 वर्ष पर भी सी कौन कले ना 30टा जिले 30टा माने आम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी से कर पाना। शेउलडा 17टा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अच्छी। आउ जो शेउलडा 17टा जगह डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटाली 99% पूरा खराब अच्छी। आउ कौटे टिके तैयारी कराला से कहते मेन पावर ना, कौटे लोक अच्छा पिला भी जीवा राजी होना कहीं एनवायरनमेंट ना। तो बहुत जिनस एमती अच्छी जोटा कि आम देखुचे जोटा माने टोटाली माने अवस्था बहुत माने शोचनीय बोली कह जाए। सुनील कथार आप जानते 17टी जिले में पब्लिक लाइब्रेरी अच्छी, 13टी जिले में पब्लिक लाइब्रेरी नहीं। माने सही पिला सही जिलार पिला माने निज मुख्यालय को आसी कौन गोटे पाठ पढ़ा जाना पेपर खंडे पढ़ाई जो मिनिमम सर्वनिम्न सुविधा जोगे देवा कथा ताहा आम सरकार धारावाहिक भाव जो मैंने अच्छा से व्यवस्था करना। ता छड़ा जो भी लाइब्रेरी अच्छी तार रक्षणाबेक्षण तार सीट कैपेसिटी उपयुक्त डिजिटालाइजेशन ता मध्य ठीक हो पार नहीं। अन्य जिला गुड़ी कथा मु देखि जिला लाइब्रेरी गुड़िक भितर गोटे व्यवस्थित लाइब्रेरी मु नयागढ़ रे केवल देखिली गोटे व्यवस्थित लाइब्रेरी अच्छी 3 महला है। अनुगुल रे गोटे अच्छी, अनुगुल रे माने मु देखिली नयागढ़ अनुगुल रे गोटे लाइब्रेरी अच्छी। आ बौद्ध रे भी गोटे बे हेची, बौद्ध रे नुवा करी करा हेची। भाबंतु 30टा जिल्ला रे आमे केवल 3टा जिल्ला ना एठी आलोचना करी पारिले। छत्रपुर भी अच्छी किंतु सेते डेवलप नाही। आमे आसीबे जे पाठागार आईन आपण कहथले 2001 मसिया रहितला तापर ना आईन रे अमेंडमेंट हेची ना हेची किछि। आईन अनुसार लाइब्रेरी गुड़िकर परिचालना करिया पई केउ सब मैन पावर दरकार, सरकार कोन नियम रहिछि ए से संबंधी कोन पाठ्यक्रम रहिछि? देखंतु जो मैन पावर आ पाठ्यक्रम कथा कहले भाई, हमर तो फास्ट कथा हला जे गोटे लाइब्रेरी चले पे मिनिमम तो गोटे लाइब्रेरी अटेंडेंट दरकार।
ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଦରକାର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମିନିମମ୍ ଦରକାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ମାନେ ଜୁନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ସେଇଠି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଆମର ମିନିମମ୍ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ତା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରକାର ସେଠି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ତା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର ହୁଏ ସେଠି ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ କ୍ୟାଟଲଗିଂ କରିବା କେମିତି ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପିଲା ଆସିବେ କେମିତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଠକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଭାଇ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବୟସର ଲୋକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆସି ପଢ଼ିପାରିବେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପିଏଚ୍ଡି ବି ଆସି ପଢ଼ିପାରିବେ ଏଜ୍ଡ ଲୋକ ବି ମାନେ ଆମର ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁପର ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଠି ତ ତେଣୁକରି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛେ ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁକୁଳେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଆମର କମନ୍ ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଲୋକ ଖୁସିରେ ଯାଉଥିଲେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ତ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ସିଏ ବି କମୁଥିଲେ ସେଠି ଯାଇ ତାର ନିଜ ମନପସନ୍ଦ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିଲା ଦେଖିଲା ତ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦାବି କରାହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା କରିଦେବା ସେଇଟା କରିଦେବା ଏମିତି ବି ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବନା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ନିଡ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ କାହିଁକି ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କେତେ ପଦପଦବୀ ବି ରହିଛି କେବଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କେତେ କେତେ ରେଗୁଲାର ଅଛନ୍ତି କେତେ ଇରେଗୁଲାର ଅଛନ୍ତି କେତେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 99% ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀର ମୋତେ ଲାଗୁଛି 1990 କି 1992 ପରଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛି ଯଦି ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଗ ପିଢ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆସିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଚାକିରି କଲା ସିଏ ଆସିଲା 30 ବର୍ଷ ଏଠି ଚାକିରି କଲା ଯଦି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ହେବ ଉପରେ ଖାଲି ହେଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମନରେ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରିରୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ପକେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏମିତି ବି ହେଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାକିରି କାଳ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଆଡ଼ହକରେ ରଖା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ବି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 40,000 ସାଲାରୀ ଦିଆହେବ ତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଯେମିତି ବାପା ଚାକିରି କରିକି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଥରେ ବାପାକୁ ଚାକିରି ଦିଆହେଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସେମିତି ବେକାର ରହିଲା এইসব সিস্টেম চালিছে মানে যে পুনর্নিযুক্তি সেই জিনিস এবে বি কালি বি গোটে জিনিস এমতি অন্য জায়গায় হইতলা আপন বি জানছন আর গোটে কথা সরকার আমি মানে পব্লিকলি আলোচনা করিবা যে সরকারি চাকরির পার্সেন্টেজ বহুত কম মানে আমার যে অর্গানাইজ সেক্টর আর অনঅর্গানাইজ সেক্টর কাম করে সরকারি ক্ষেত্রে চাকরিটা বহুত কম রেয়ার থাকে ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ରେ ପାଳନ ହେବନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ପଦୋନ୍ନତି ଏସବୁ ନ ହେବ ତାହା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇଏ କରିବ କାରଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି ସେଇ ମାନସିକ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବହୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସେଥିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ ଆମେ ଆସିବେ ରାଜଧାନୀର ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ହରକୃଷ୍ଣ ମହତା ପାଠାଗାର ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସିଛେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନର ଉପର ମହଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ତାର ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ କେମିତି ସୁବିଧା ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବାହାରେ ବହୁତ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି କରନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ହଁ ସେଇ ତ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେହେତୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମକୁ ଦେଇପାରିଲେନି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଇ ହେଲାନି ତ ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଜୟଦେବ ଭବନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବସିଛେ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ମିଶେଇ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମିନି ଓଡ଼ିଶା ଭାବୁ କାହିଁକିନା ସବୁଆଡ଼ୁ ପିଲା ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଆସିବେ ଆଇଡିଆ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବଢ଼ିବ ତାପରେ ଆଉ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ସେତିକି ଆର୍ଥିକ ସେତିକି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇକିରି ଗୋଟେ ଆହାରଟେ ଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନଟେ କରିଛି କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ଟେ କରିଛି ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲା ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଆସିଥିବ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବି କି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନ ଯିବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିବ ନା ଏଠି ତମକୁ କ'ଣ କରାହେବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ପିଲା କେମିତି ଆସି ପାଠ ପଢ଼େ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯିବ ପିଲା କେମିତି କମା ହେବ ତାପରେ କ'ଣ କରାହେବ ନା ସବୁଆଡ଼ୁ କାଟି ନିଆଯିବ
ହେଲା। ତ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ମନ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯେ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଉଛି। ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା କହୁଛି, କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଉଛି। କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଦେଇ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏତେ କାର୍ଡ଼ ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ା ହେଉନି ଜମା। ସେଇ 400-500 ସିଟ୍ ରହିଲା। ତ ସେଇ 400-500 ସିଟ୍ରେ ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉନି, ବଢ଼ାଯାଉନି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ବଢ଼ାଯାଉନି। ବଢ଼ାଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଥାଏ। ଆମେ ତ 50ଟା କରିଦେବାନି ନା। ତ ତେଣୁକରି ତ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରେ କରାଯାଇଥିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ସେତେବେଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର 9ଟା ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଟା କରାହେଇଛି। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ଦିଆଯାଉନଥିଲେ, ସେଠି ବି ରିନୋଭେସନ୍ କରିକି ସେଠି କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର କେବଳ ସେଇଠି ରହିଛି, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମର ଯୋଉ ଭୀମଭୋଇ ପାଠାଗାର ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଣ୍ଡରରେ, ଆମର ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ବି ହେଇଛି। ସେମିତି ଯଦି ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ମାନେ ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି 4ଟା-5ଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ କୋଣମାନଙ୍କରେ କରନ୍ତେ, ଆଉ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରନ୍ତେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହଉ, SSC ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାହୋଲଟା ଦରକାର, ବହି କାଉ ଦରକାର, ପରିବେଶ, ଆମେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ମାହୋଲଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ? ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସବୁ ଯାଇପାରିବେନି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସି ପଢ଼ିପାରିବେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବୀଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ମାନେ ଆମର ଦେଖ ମାନେ କନ୍ଧମାଳରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଣ ତା ଝିଅ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ତ ଯିବାନି। ଆମର କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମିନିମମ୍ ଦରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଭଲ କରାଯାଉ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଲ ରଖାଯାଉ, ହେଲ୍ଥକୁ ଭଲ କରାଯାଉ, ବାକି ଯାହା ଆଉଛୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ନିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କହି ବହୁତ ଥର କହିଲୁ, ଆମର ତ କାମ ନାହିଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବୁ, ସେଇଟା କରୁଥିବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କରି ଆମେ ଆଜି ରହିଯାଇଛୁ ପଛରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବ। ସେସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଲାଇବ୍ରେରୀ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଓଡ଼ିଶା? ଆମର ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବେସ୍ରେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ତାର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଖିବା ଆମର 1% ବି ସେମିତି କରାଯାଏନି। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମର ରହିଯାଏ ଯେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଜିନିଷ ରହେ, କାଗଜ କଲମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହିଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ସେଟା କରିପାରୁନା ଯେ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ। ଖାଲି ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଏମିତି କରାଯିବ, ସେମିତି କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ ରାଜସ୍ଥାନ ହେଉ, ଆମର UP ହେଉ, ବିହାର ହେଉ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତାଙ୍କର ସେଠି ଅଛି। ବିହାର ତ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇଟା 24 ଆୱାର୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ। ରାଜଧାନୀ ଆମେ JNU ଦେଖିବା, DUରେ କିଛିଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, JNU ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ JNUରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ତା ବିଷୟରେ ତ ଭାଇ ନ କହିବାଟା ଭଲ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବାହାରିଥିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର 1000 ବାହାରିଲା ପୋଷ୍ଟ, 2000 ବାହାରିଲା ପୋଷ୍ଟ, ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିବୁ ହତବାଗ ହଉଥିବୁ। ଖାଲି ଆମର କେବେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା? ଆମର ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଥର ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ର ଗୋଟେ ବାହାରିଛି 30ଟା ପୋଷ୍ଟ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଛଡ଼ା ହେଇନି ଆଉ SSC ଅଣ୍ଡରରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ହେଉନି, ଆହୁରି କମିଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବାହାରୁଛି। ଗୋଟେ 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ 25-27ଟା ବାହାରିଥିଲା, ଏବେ ବାହାରିଲା। ମାନେ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନବୀକରଣ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ ପାୱାର ଦେବା। ଆମର ତ ଏଇଠି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ସେମିତି କିଛି କରିଦିଆ ଯାଇନି 24-25 ବର୍ଷ, ଯାହା ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ତ କିଛି ତ ହେଇନି। ତ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ସୁରଟ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଯିବେ କି? ଭୋଟ ଦେଇକିରି ଏଇଠି ଭୋଟ ଦେବେ, ସୁରଟ ଯିବେ ଯେ ଆମେ ସେଇଠି ଚାକିରି କରିବୁ? ତ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କାଟାଲଗିଂ ନାହିଁ, ସିଟ୍ ବଢ଼ା ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଦେଶ ଦେଖିବା ବା ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବା, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫଲାଇନ୍ ହେବା ସହିତ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ବେଗରେ ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଛି ମାନେ ସେ କେବଳ ସିଟ୍ ପାଇବନି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇବ, ୱାଇଫାଇ ପାଇବ, ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ। ଆଉ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ନେସେସରି, କାରଣ ଡାଟା ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ୱେଲ୍, ଡାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆଉ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ ପାୱାର ତ ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ କଥା ସେଇଟା।
ଏଇଠି ଲୋକ ଆମର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରିଦେଲେ ମେନ୍ ପାୱାର ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଚଲେଇବାକୁ ତ କିଏ ଜଣ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ସେଟା ପରିଚାଳନା ପରିଚାଳନା କେମିତି ହବ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ଏସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଜିନିଷଟା ଯେ ପରିଚାଳନା କେମିତି ହବ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରିଦେବା ଆରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କରିବ କିଏ ସେଇଟା ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିନିମମ୍ ତାର ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର ୱାଇଫାଇ ଦରକାର ତାକୁ ମାନେ କେମିତି କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ତ ଲୋକ ଦରକାର ସେଠି ଗୋଟେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆମର ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଇଫାଇ ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ସେଟା 10ଟା 8ଟା କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ 10-8ଟା ହଁ କୋଉଠି ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ଆମେ ତ କାହିଁ ଦେଖୁନୁ ବହୁତ ଦିନ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଅଭିଲେଖାଗାର ତ ଠିକ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲା ଆମର ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଅଭିଲେଖାଗାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଲେଖାଗାରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟରେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସେମ୍ବଲି ସାମରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତି ଲୋକ ଅଭିଲେଖାଗାର ଆମେ କେବେ ଦେଖିଲୁନି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମିତି ତ କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେଠିକି ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ଖାଲି ରହେ ମାନେ ଲୋକ ଗଲେ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇଥାନ୍ତି ହଁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ସେ ଆପରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ଲାନ୍ ଚଲାଉଛେ ଯୋଜନା ଚଲାଉଛେ ମାନେ ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସ ପଢ଼ିବା କରିବା ଏମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଚଲାଉଛେ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି କିଛି କରାଯିବ ଭଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମାନେ ସେତିକି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ ଯୋଗୁଁ ପିଲା ବି ସେଠି କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ଅଧେ ଲୋକ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଲେଖାଗାର କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଅଭିଲେଖାଗାର ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯେହେତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆରେ ଆସେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଠି ତ ହାଇଲାଇଟ୍ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନ କଥା କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ ଜାଣନ୍ତି ହଁ ତ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ପିଲା ଏଇଠି ସବୁ ଧନୀ ପିଲା ତ ଆସିବେନି ନା ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସରକାର ଏଡ଼ା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇକି ତ ଆକୁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଖାଲି ଆମ ଚାକିରିଟା ଦେଇଦିଆ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ କୋଉ ଦିଗ ଆମେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଦିଗ ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହବାର ଅଛି ଆମ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ତ ହେଲା ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଥା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି OAV ଅଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହସିବେ ଯେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର 2015-16ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା CBSE ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଫିଲିଏସନ୍ ପାଇଲା ଯେ ଆଫିଲିଏସନ୍ କେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେକ୍ ହେଇଥିବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଚେକ୍ ହେବ ତାପରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯିବ ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟୋଟାଲି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ରେଗୁଲାର ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ହସିବେ ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପୋଷ୍ଟକୁ ରଦ୍ଦ କରାହେଇଗଲା ପୁରା ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଏଠି କୁହାଯାଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ସବୁ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ସେଟା ଏବେ ବି ପିଲା କେଭି ଆଉ EMRS ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ TGT ଅଣ୍ଡରରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଲା ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଇଗଲା ଗୋଟେ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେବ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଚାଲିଛି ତ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ମନଇଚ୍ଛା ସବୁ କରିଦେବା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେବାନି ପିଲାମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେ ସେଟା ବସିକି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଯୋଉଟାକି ଆମର +2 ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲା ମାସ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ବି ଆସିଗଲାଣି +2ଟା ଆସିଲା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ 109ରୁ 110 ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବ ମାନେ ଶତାଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି ମାନେ ଟୋଟାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଏଡେଡ୍ କଲେଜ ଅଛି 488 ବର୍ଗର କଲେଜ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର 488 କଲେଜରେ 370-380 ପଦବୀ ଖାଲି ସେଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଟୋଟାଲି ଅବହେଳା କରି ରଖାହେଇଛି ବର୍ଷକୁ 6ରୁ 8 ହଜାର ପିଲା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି B.Liv କରିକିରି M.Liv କରିକିରି କିଏ PhD କରୁଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ PhD ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବେ ହେଉଥିବ କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସେ ବି ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ମାନେ ସେଠି ବି ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେୟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଡେଡ୍ କଲେଜରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ PhD ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଜମା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଆଶା କରିବି ଯେ ଯାଇକିରି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି କି ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଛି କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତ ଆଉ ତ ରିମୋଟ ଏରିଆରେ ତ ଜମା ପାଇବେନି ଆମେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି
ଆମର ତ କାମ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଥିବୁ କରୁଥିବୁ ଏମିତି ତ କରି କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବ କେତେବେଳେ ହଁ। ତ ତେଣୁକରି ତ ସରକାର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ କରିବା ଦରକାର, ଯେ କେମିତି ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ତ ହେଲେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେବ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗି ଜଗି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ 52 ଜାଗାରେ 42 ଜାଗାରେ 62 କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବନି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବନି। ଏ ପୂର୍ବ ସରକାର କଲେ ନେଲେ ସିନା ଆମେ କହିଲୁ ବୟସ ବଢ଼ା ନହେଲେ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେ ମିଳିଥାନ୍ତା 10-11 ବର୍ଷ, ତା ପଛରେ 10-11 ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଇଛୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବୟସ ବଢ଼ୁ ବୋଲି ଖାଲି ଆପଣମାନେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଭର କରୁଥିଲେ, ଆମର ବାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସରକାର କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ତାଙ୍କର ନିଜେ କରିବା ଦରକାର। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ରହିବ ଯେ ସରକାର କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପିଲା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବେ ଏଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଯାଇ କୁହାହେବ ସେ କହିବ ଏଇଟା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେମିତି ଧରିକି ଆସୁଛ। ଯଦି ସେଇଟା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରାଯାଉ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସିଏମ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କୁ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏମ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କି କହିଲେ ସେ ଅଧିକାରୀ, ସେଇଠି ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ 2-3 ଜଣ ଥିଲେ ସେଇଟା କହିଲେ, ସିଏମ୍ ବି ଥିଲେ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏମ୍ କହିଲେ ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରାହଉଛି। ତଥାପି ସେଇଟା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଆମର ଫରୱାର୍ଡ 488 ବର୍ଗ କଲେଜରେ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବାହାରି ଯିବ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବ ମନା ନାହିଁ, କାମ ଭଲ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ପିଡ୍ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି କାମ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆମର ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆସିବନି ନା, ଆସିବନି। ଓଭରঅଲ୍ ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଭାବିଦେବା ତାହେଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଜୁକେସନରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାକୁ ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ, ଶିକ୍ଷାର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ନ କରିବା ତେବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାରଣ ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ପଲିସି ମେକର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଯୁବ ନୀତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ ନୀତି ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ନୀତି ଯାହା ଅଛି ତାହା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଚାଲିବ। 2.5 ଦଶନ୍ଧି ତଳର ପାଠାଗାର ନୀତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପାଠାଗାର ନୀତି ବହୁତ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେସରରେ ରହନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଦୂରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ମୁଁ କଥା କଲି, ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ବି କରିଥିଲେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାହେବ। ତ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଅଛି ତାର ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଲ କଥା କରାଯାଉ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ବି ଏବେ ବି ଅନେକ ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘର ହେଇଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଛରେ ବିଲ୍ ମରା ହେଇଥିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ଘର, ବଟ୍ ସେଠି ଖଣ୍ଡେ ବହି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦାୟୀ। ସରକାର ଆମର ବିଲ୍ ଆସିଲା, ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ପାଇଲା, ଗାଁରେ ଆମେ କୁଜିନେତା ରାଜନୀତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଖବରକାଗଜଟେ ପହଞ୍ଚିବ, ଇଂଲିଶ ମାଗାଜିନ୍ଟେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ସହରର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ସେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁନେ। ସବୁ ଦୋଷ ସରକାରଙ୍କର ବି ନୁହଁ, ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଜାତି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ କମ୍ ଇନକମ୍ କଲେ ବି କିଛି ପଇସା କେବଳ ରଖନ୍ତି ପତ୍ରିକାଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ମାନସିକତା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ଠିକ୍ କଥା ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ନ କରିବା ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ, ଆମେ କିଛିଟା ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ମାନେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ OS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ବି କିଛି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କିଣିକି ପଢ଼ୁ, ଆମେ ସେଇଟା ନିଜେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଜିନିଷ ନା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି ଘର ପାଖରେ ମୋର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ କାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଏଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି ତ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଘରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା ଏଠୁ। ତ ତେଣୁକରି ସରକାର ମାନେ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି, ତ କାମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଯାହା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମ OSSC ଥ୍ରୁରେ 30 ପଦବୀ ବାହାର କରାହେଲା, ସେମିତି ଆମର କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ହେବ ବୋଲିକିରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇପାରୁନି। ସେଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଗୋଟେ, ମାନେ ତାର ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ହେବନି, ଲେଟ୍ ହେବ, ସେ ସେମିତି ଅଛି। କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମକୁ କହିଥିଲେ 27 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେବ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଆଗାମୀ 27 ତାରିଖରେ। ତ ଏଇସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ଦେଖିବେ ଭଲସେ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ଫୋକସ୍ କରାଯିବ, କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ମାନେ ଆମର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମକୁ କ'ଣ
ତ ଆମେ ତ କହୁନୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ତ ଦିଆଯାଉ, ଏତିକି କରାଯାଉ ଭଲରେ, ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା ହଁ ତାହା ହେଲା, କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରିବନି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଗରିବ ଏବଂ ବେକାରୀ ସ୍ଥିତି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆକୁ ଯେଉଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଖଜୁରୀ ଗଛର ଯେମିତି କିଗୁଣ କାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ଆମର ପାଠାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଶା କରିବା এই ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ଫାଟର୍ନିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଫାଟର୍ନିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାଟର୍ନିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କନସସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଏହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କନସସ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଏହା ଦିଗରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।